कभी शुक्र किया अपने रब का? नहीं, बस नशे करके बुरा करके। हालांकि जो रब ने सानू दिता है ना, वो कम करने हैं कि उसकी दित्तियां चीज़ां खराब हो जान। जिद्दां कोई गड्डी देवे तुहानू कि लै भी आ गड्डी लै लै, ये गड्डी च बह के सफर करी, आनंद लई, तो तुसीं की करो, वो गड्डी दे विच पेट्रोल पाण दी बजाय जां डीजल पाण दी बजाय चक के रेत दियां मुक्कियां, रेत है ना, रेत लैके मिट्टी लैके बुक भर भर के पाना शुरू कर देओ। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा? ਉਹ देण वाले ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਮਾਕੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੰਗ ਅਫੀਮ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। और बाद चो कहता रब ने मेरा की कीता, रब ने मैनू की दिता। हुण तुसीं किसी नूं गिफ्ट विच गड्डी दे दिओ और वो गड्डी विच रेत पा पा के गड्डी दा इंजन ही खराब कर दे, बाद चो तू मैनू की दिता? खराब जी गड्डी दित्ती। ओए मैं तां गड्डी नवीं नरोए दित्ती सी, खराब तां तू अपनी करनी ना कीती है, क्योंकि करनी आपो अपनी कह नेड़े। इसलिए चेक करो कि रब ने सानू ये जिंदगी बड़ी अच्छी दित्ती है। और असीं फिर कहांगे कि रब ने यह भी साडे अंदर रखिया है कि असीं अपनी आयु किन्नी जीनी है। कई बार बंदा कहता जी वो 35 साल की उम्र च मर गया, लिखी सी, ये कहते कोई लिखी नहीं सी। रब ने सानू जिंदगी इदां दित्ती है कि असीं बहुत लंबी आयु भी जी सकते हैं ते इहनूं छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रब ने साडे ते छड्डिया है। साडियां आदतां अगर अच्छियां है, साडी खुराक अगर अच्छी है तो असीं लंबी आयु भी जी सकते हैं, तंदुरुस्ती भरिया जीवन भी जी सकते हैं। अगर साडियां आदतां माड़ियां है, साडी खुराक माड़ी है, तो असीं अपनी जिंदगी नूं छोटा भी कर सकते हैं। जरा सोचो कि एक आदमी 100 साल की जिंदगी भी जी सकता है, ऐसी कहांगे 150 साल की जिंदगी भी जी सकता है। हुण एक योगी जिहड़ा नैट ते सर्च करोगे 250 साल का किहड़ा योगी सी, उहदा नाम आ जाएगा तुहाडे सामने। वो 250 साल जिंदगी जी के गया दुनिया, क्योंकि जिंदगी जीण दा एक तरीका है। हुण तुसीं कदी गौर करना, क्योंकि ध्यान दे विच बहुत विधियां ऐसियां है। हुण जिहड़े ने दरबार तो नामदान लिया ना, यही दसीदा है कि ध्यान च बहुत विधियां ऐसियां है मैडिटेशन च कि अगर वो विधि के मुताबिक इंसान चले तो दिन प्रति दिन ओदी आयु जिद्दां लंबी हुंदी चली जाती है और वो स्वस्थ हुंदा चला जाता है, वो तंदुरुस्त हुंदा चला जाता है। इसलिए हुण तुसीं कदी गौर करना, जिद्दां इत्थे आपां कहिया ना तुंबा जिंदगी दा सदा नहीं वजदियां, एक दिन डोर ने टुट जा, तार ने टुट जाना। तार किहड़ी है? स्वासां दी तार। कदी कच्छू बारे देखियो, कच्छू की उम्र कितनी हुंदी है? कहंदे कच्छू की उम्र, कच्छू जानदे हो ना तुसीं, कच्छूआ, ओदी उम्र 300 साल दे उपर हुंदी है, 250-300 साल तो ज़्यादा ओदी उम्र हुंदी है। तो कुत्ते की उम्र कितनी हुंदी है? कुत्ते की उम्र 12 तो 14 साल की हुंदी है। तो बंदे की उम्र कितनी हुंदी है? 80 तो 100 साल। हुण फर्क की है? कुदरत ने, क्योंकि इदा बहुत जानवर है, पर टाइम शॉर्ट करके तिन्ना की गल की, कुत्ते की, कछुए की तो बंदे की। फर्क की है? कछुआ 300 साल कितना जींदा है और कुत्ता 14 साल 15 साल का होकर मर जाता है, और बंदा 80-100 साल। ये राज की है? तो राज है सारा इंसान के श्वासां का। बोलो समझते हो कि नहीं? कछुआ 1 मिनट 3 तो 4 श्वास लेंदा है, 1 मिनट 60 सैकंड विच 3 तो 4 साह लैंदा है। किन्ने साह लैंदा है? 3 तो 4। कुत्ता जिहड़ा कुत्ता ने 1 मिनट दे विच 30 तो 40 साह लैंदा है। इसलिए कुत्ते देखो वो साह ही चढ़िया रहेगा हर वेले, उदा भी बैठा होएगा ना तो भी साह ही चढ़िया रहेगा उन्होंने। हुण जरा समझना, और इंसान 1 मिनट दे विच 14 तो 16 श्वास लैंदा है। किन्ने? 14 तो 16-17 भी हो सकते हैं। हुण जरा समझना, कछुआ 1 मिनट 3 श्वास लेंदा है, 300 साल जींदा है। कुत्ता 1 मिनट 35 तो 40, 30-35-40 इस लय दे विच साह लेंदा है, वो 14 तो 15 साल ही जींदा है। इंसान 14 तो 16 साह लेंदा 1 मिनट दे विच, इसलिए वो 80 तो 100 साल तक जींदा है। जरा समझना है, वो कहते गेम सारी खेड सारी श्वासां दी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए जिन्ना असीं मैडिटेशन करते, मैडिटेशन में की हुंदा साडे श्वासां की गति स्लो हो जाती है, और जिन्नी साडे श्वासां की गति स्लो हो जाती है साडी आयु भी वधदी है, तो साडे चेहरे ते एक नूर भी आंदा है। तो जिन्ना क्यों कहते क्रोध ना करो, क्योंकि क्रोध में की हुंदा है? साडे सांसां की गति की हुंदा है। इसलिए बंदे नूं 10 मिनट क्रोध कर लो ना,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਓਗੇ, ਦਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਚੇਗੀ, ਸਵਾਸ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਓਗੇ, 버ਗਰ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਵਧੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਕਰਨਾ, 20 ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ, ਆ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਦੀ, ਫਲਾਣਾ ਇਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਆ ਬੇਟਾ ਸਲਾਦ ਖਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੀ ਖਾਣਾ? ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਕ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪੀਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 버ਗਰ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟ ਜੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ, ਟੇਸਟ ਪਾਇਆ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੀਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 버ਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਾਲਕ ਖਾ ਲਓ, ਬਰੋਕਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਗੋਭੀ ਖਾ ਲਓ, ਸਲਾਦ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਟੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇਖਦੀ ਆਟੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਟਾ, ਜੇ ਤੇ ਫਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਦਾਂ ਵੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਡਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਣੇ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤਮਾਕੂ ਨਸ਼ੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ, ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਕਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਗਾਇਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੋਂ? ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਪਤਿਆਏ, ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਪਤਿਆਏ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਗੋ ਰਸ ਵਿਕੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਗੋ ਰਸ ਫਿਰੇ ਮदिरा ਬੈਠ ਵਿਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਲੈ ਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਾਕਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਏਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ? ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਝੱਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਲੀਵਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰ ਹੀ ਪਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਵਸਥ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਰੋਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਘਾਸ ਫੂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਆਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਸਹੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਦਾਂ ਜੀ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਧੋ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈਏ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੇ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਆ ਇਦਾਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਆਣਗੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਇਦਾਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਆਪ ਰੋਵੋ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਵਾਓ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਓ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ,
कोई मरन की गल ना कर, अब मेरे सामने मौत का नाम नहीं लेना, मेरे सामने मरन की गल नहीं करनी। कमाल की गल है, जो सच्चाई है, जे बच्चा कह दे ना मम्मी मरन की गल नहीं लेनी, जे माँ कहे बेटा माँ मरन की गल नहीं करनी, फिर काहदी गल करनी है भाई? मृत्यु की गल तो पहला होनी चाहिए है। अज शमशान घाट पिंडों तो बाहर बनाए है, हालांकि महात्मा बुद्ध कहते शमशान घाट पिंड के चौराहे के गब्बे होना चाहिए है, ताकि आंदिया जांदिया बंदे नज़र उत्ते पैंदी रहे तो याद रहे एक दिन मेरा सिवा इत्थे सड़ना है, इसलिए प्यार ना रह लवां, जिंदगी खुशी ना जी लावां। और शमशान भी पिंडों तो बाहर बनाए है कि जो कोई मरदा उदों ही देखने का मौका मिलता है, नहीं तो उदा कोई उधर जाता ही नहीं है। तो समझते हो कि नहीं? जो चीज़ ज्ञान देने वाली है उन्होंने जीवन जो बाहर कढ़िया होया है, तो जी जीवन को बर्बाद करने वाली है उन्होंने कई बार होंगे ना ठेका पिंड के अंदर तो शमशान पिंड के। हुण जरा गौर करना कितना दी मूर्खता है बंदे की। और जिथों नॉलेज मिलनी है, ज्ञान मिलना, तां ही तक कहा जाता है कि संत नारायण स्वामी कहते, इस तो बाद फिर सत्संग की समाप्ति करांगे, वो कहते कि दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, कि अगर तू अपना कल्याण चाहता, भला चाहता, दो गल्लां सदा याद रखी। वो किहड़ियां दो गल्लां? कि दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक बहुत है दूजे है भगवान। कहते दो गल्लां याद रखी, तेरा भला होएगा, एक अपनी मौत नूं कि मैं मरना है, और एक भगवान जिहड़ा मैनूं जिंदगी देने वाला है। क्योंकि जिन्होंने ये दो गल्लां याद रहिंदियां उहदे पाप उहदियां बुराइयां अपने आप ही छुटदियां चलियां जांदियां। वो तो फिर हर साह ही प्रेम नाल गुजरदा है, रल मिल के गुजरदा है, खुशियां नाल गुजरदा है। फिर वो कहंदा भाई हुण किसे नूं की मारना, एक दिन मौत ने सब नूं मारना, मैं तो दूजियां दी जीण विच मदद करनी है, मैं तो दूजियां दी हੱਸਣ विच मुस्कुराण विच मदद करनी है। फिर जिंदगी तो उही जिंदगी जिद्दां ही दसी ना, एक फुੱਲ भी खिलदा तो दूजियां नूं खुशी दिंदा है। जरा सोचो जे साडा जिंदगी का फुੱਲ खिलिया है तो असीं किसी नूं खुशी दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं? अगर खुशी दे रहे हैं तो फिर साडा भी जीवन सफल है। तो अगर साडी वजह नाल हੱਸਦੇ खेडਦੇ घर बर्बाद हो रहे हैं तो फिर असीं अपना जन्म गवा के जा रहे हैं। इसलिए याद रखो इस चीज़ नूं, अगर अपना भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो अपने रब नूं याद रखो, मृत्यु नूं याद रखो, और तैयारी रखो कि मेरी अच्छाई, मेरियां नेकियां मेरे काम आनियां, इसलिए मैं अच्छा करना शुरू करा। और मरन लगे फिर कहांगे मायने नहीं रखांदा कि तुहाडी कोठी किड्डी बड़ी है, तुहाडा पैसा कितना, मरन लगे मायने रखांदा तुसीं अच्छा कितना कीता है, तुसीं खुशी नाल कितना जिए। इसलिए खुशी नाल जियो, आप भी खुश रहो, दूजियां नूं भी। असीं तां कहंदे ना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, कि अपना भी भला मंगदे हो तो उहदे नाल नाल दुनिया का भी भला मंगोगे। है मेरे मालिक है परमात्मा, सब दा भला कर, सब ते कृपा कर, सब नूं खुशियां दे, क्योंकि सब नूं जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए हर एक नूं हक है खुशी ना जी के जाण दा। इसलिए सब नूं खुशियां दे, सब दियां तकलीफां दुखां नूं दूर कर, सब दी झोली खुशियां नाल भरपूर कर। किसी वास्ते नफरत ना रखो दिलों च, किसी वास्ते कोई वैर ना रखो। जे किसी ने दिल दुखाया भी तो माफ़ कर दिओ उहनूं, कोई वैर की भावना ना अपने अंदर रखो, क्योंकि जिन्नी जल्दी ये बैर ये नफरत अपने अंदरों कढ़ देवांगे उन्ना जीवन च सुकून आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए सब दे वास्ते भले की कामना करो, उठते बैठते तुरते फिरते अपने रब नूं याद रखो। अगर नेकी करांगे तो फिर याद रखो जिहड़ा अच्छा जीवन जी के जाता है ना, फिर उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति होंदी। फिर मरण तो बाद कुछ करो ना करो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जे सारी जिंदगी बंदा पाप करी जाता तो मरण तो बाद कहते जी गंगा च लै जाओ आस्था नूं, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ पूजा कर दिओ, आ पाठ कर दिओ। तो जे जींदे जी पाप कीते तो साडी बाद दी औलाद दी करनी ने सानू कित्थों बचा लेना है। इसलिए जो करना है जींदे जी, हुण फर्ज करो तुसीं भुखे हो, भुखे मर गए, भुखे हो, भुखे मर गए। हुण तुहाडे मरण तो बाद तुहाडी औलाद कड़ाह पूड़ियां दे लंगर लवाई जावे, तुहाडा ढिड भर जाना। तुसीं तां मर गए भुखे, ਉਹ जींदे जी खा लो, जींदे जी खिला दिओ तो पेट भर जाता। ਇਹਦਾ मतलब करनी दी गल है कि जींदे जी अच्छा कर लो तो रब दे घर मुक्ति है। तो मरण तो बाद आप बंदा लड़ाइयां झगड़े पाप करता चला जाए तो बच्चों को कहते मरण तो बाद आ पाठ करा दिओ, आ पूजा कर दिओ, आ फलाना दान पुण्य इदा कर दिओ ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति इन्नी सस्ती नहीं है कि जिन्होंने कोई दूजा करा दे। इसलिए अपनी करनी नूं अज तो ही अच्छा करो। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिन्हां दी करनी अच्छी है, ताही तो कबीर साहब ने कहा कबीर बेड़ा जरजरा फूटे 6000 हरूए हरूए तर गए डूबे जिन सिर भार। कहते तरदा उही है जिहड़ा हल्का हुंदा है, तो जिहड़ा सिर ते भार लैके बैठा ना डुब जाता है। चैक करो तुहाडे सिर ते पापां दा भार तां नहीं, नफरत दा भार तां नहीं, ईरखा दा भार तां नहीं, किसी नाल बुरा करके वो बुराइयां दा भार तां नहीं सिर ते लद्दिया। जे भार लैके जाओगे तो डुबना ही है, फिर कोई बचा नहीं सकता। तो जे अपने सारे भार ला दईए, नफरत दा भार छड्ड दईए, क्रोध नूं छड्ड दईए, बुराई नूं छड्ड दईए, अपने रब दा सिमरन करिए, सब दे नाल प्यार करिए, सब दा भला करिए, तो अच्छाई बंदे नूं हल्का कर दिंदी है। और जिहड़ा हल्का वो तरदा है,
ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੂਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਲੈਣਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ।